युधिष्ठिर सभा मध्य दंडायमान होई व्यासदेव ओ वासुदेव उभय को नमस्कार करी उपस्थित राजा प्रजा और पंडित वर्ग को लक्ष्य करी कहिले, आपण मानक आशीर्वाद दैवज्ञ मानक कृपा वासुदेवंक अनुग्रह फल शत्रु मानक आमे विनाश करि पारिलु, हृत राज्य पुनरुद्धार कलु। आम वंशवृक्ष एतिकिरे निर्मूल हो जाउछि बोली गभीर नैराश्य आमे बुड़ी रहिथिलु, किंतु आम हृदय रे पुनर्बार आशा ज्योति विभासित होइछि। पांडव कुलरक्षक अंकुरित होइछि। एक दिगरे ये सबु निमंते मु आनंदित हेउछि, किंतु अपर दिगरे वंश लोकंकु एवं बंधु मित्रादिंकु संहार करिवार अपराध ओ पाप निमंते मु मर्मांतिक कष्ट अनुभव करुछि। एहार किछि प्रायश्चित विधान जदि करा न जाय ताहले मते हेउ मोर राज्यवासी को हेउ कि मोर वंश को हेउ शांति मिलिब नाही। एही सभारे मान्यगण्य व्यक्ति व्यासदेव ओ वासुदेव समस्ते समवेत होइछन्ति। आपण माने केही मते परामर्श दियंतु, कौन कले मु ए पापर उद्धार हेबी। आपण मानक परामर्श शिरोधार्य करी महाप्रसाद मन करी मु से अनुसार कार्य करिबी। अनुग्रह करी मते कहंतु। स्मित मुखरे सांत्वना देई वासुदेव कहिले, धर्मराज सबु धर्म ओ सबु नीतिर सार तुमे जान। तुमे ए विषय चिंतित हेबा मते वास्तविक अद्भुत बोध हेउछि। जानिछ ना, युद्ध क्षेत्र रे शत्रु नाश कले क्षत्रिय को कौनसी पाप लगे नहीं। अस्त्रधारी शत्रुर सम्मुखीन हेला कालरे जहा किछि घटिले मध्य ताहा पाप बोली गण्य हुए नहीं। देश कल्याण निमंते बद्ध परिकर तथा स्वार्थ रहित भावरे अस्त्रधारी युद्ध करिबा क्षत्रियर स्वभाव धर्म। तुमे तुमर धर्म रक्षा करिछ। धर्म कर्म रे पाप प्रवेश करिवो किपरि? तुमर अनुशोचनार कौनसी यथार्थता नहीं। तुमको कौनसी पाप स्पर्श करिवो ना घेरी पारिबो ना कष्ट देई पारिबो। पौत्र जन्म हेला, तार नामकरण उत्सव महा आडंबर रे पालित हेला। से आनंद रे तुमे समय अतिबाहित करिबा परिवर्ते एपरि अनुशोचनारे विदग्ध हेबार कौनसी कारण नहीं। तुमे शांति रे रह। इत्यवसर रे व्यासदेव निज आसनर उठी कहिले, धर्मराज रणक्षेत्र रे अनेक पातक ओ उपपातक अर्जन करिबा स्वाभाविक। अजथा से सबु भावी बस नहीं। धर्म रक्षण क्षत्रियर कर्तव्य। पूज रक्तरे भरी रहितिबा व्रणकु शल्य चिकित्सक अस्त्रोपचार द्वारा रोगीर कष्ट निवारण करिबा पाप ना वैद्य अस्त्रोपचार न करिबा पाप? सेहीपरि पूजरक्त रूपक अन्याय अनाचार अपकर्म भरिथिबा अधर्म रूपक दुष्ट व्रणकु क्षत्रिय रूपक वैद्य अस्त्र द्वारा काटी सेथिर केळेद बाहर करिबा पाप हेबो किपरि? तुमे भ्रमरे पड़िछ। धर्मज ए प्रकार संशय अन्य काहाठारे जात हेबा अस्वाभाविक नुहे। तुमठारे या शोभनीय नुहे। मोर ए उक्ति रे तुमे संतुष्ट होई न पारिले आउ एक मार्ग भी रहिछि। से मार्ग मध्य निर्दोष। ताहा हेउछि युद्ध अवसान परे केते राजा पाप परिहार उद्देश्य रे अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान करिथांती। तुमे जदि चाहुच शांति यज्ञ भावरे सेही यज्ञ अनुष्ठान कर। सेपरि यज्ञ न कले मध्य तुमे निर्दोष। किंतु क्षात्र धर्म तुमे उपयुक्त भावरे पालन करिथिले सुद्धा ताहा धर्मोचित बोली तुमर विश्वास दृढ़ हेउ नथिबारु तुमर त्रुटि विधान निमंते मु एही यज्ञ मार्ग प्रदर्शित करुछि। एथर तुम इच्छा। एतिकी कही व्यासदेव निज आसन ग्रहण कले। व्यास भगवान अमूल्य परामर्श देइछन्ति बोली सभागृह रे समाविष्ट समस्त ऋषि पंडित शास्त्रविद माने करताली ध्वनि देइथिले। शुभम शुभम बोली जयध्वनि करिथिले। धर्मराजंकर मंगल हेउ आनंद रव कले सभासद माने। तथापि युधिष्ठिर आनंदित होई नाहंती। से बड़ विचलित जना जाउथिले। नेत्रु तांकर लुह झरी जाउथिला। जोड़ हस्तरे विनम्र स्वर सभा को संबोधन करी कहिले,
मोर पूजनीय सभासद वर्ग, आपण माने केते कहिले हेले मु तृप्त होई पारु नहीं। मन मोर सम्मत हेउ नहीं। साधारण कौनसी राजन युद्ध परे जदि एपरि यज्ञ करती तांकर पाप परिहार होई पारे सिना, किंतु मु करिथिबा पाप सेपरि नुहे। कौनसी राजा मु कला भली पाप करि नाहंती बोली मु भल भाबरे जाने, एथिरे कौनसी संदेह नहीं। अन्य कौनसी राजांक पाप कर्म तुलन रे मु करिथिबा पाप तार 3 गुण अधिक। प्रथमत मु 100 कुल ओ 100 गोत्री मानकु हत्या करिछि। द्वितीयत परम पूजनीय भीष्म द्रोण आदि गुरुजन मानकु निधन करिछि। तृतीयत सहस्राधिक राजांकु बद्ध करिछि। आत्मीय हत्या, गुरु हत्या और राज हत्या ये समस्त महापाप मो द्वारा ही संगठित हैला। मो ठारू बड़ी बड़ पापी आउ किए थाई पारे? एभली पाप कौनसी राजा केबे करिथिबे बोली मो मने करू नाही। ये समस्त पाप खंडन निमंते 3टी अश्वमेध यज्ञ न कले मोर मन शांत हेब नाही। वंशर कल्याण भी साधित हेब नाही। प्रजापालन कार्य मध्य धर्मधारे परिचालित हेब नाही। सुतरां वासुदेव, व्यास भगवान, पंडित वर्ग ओ पुर नर प्रमुख समस्ते जेबे एठारे उपस्थित अछंती, मोर ए विनती स्वीकार करंतु। जोड़ हस्तर एकथा निवेदन कला बेले युधिष्ठिरंक नेत्ररू अविरल अश्रु बहि जाउथाए, अधर कंपित हेउथाए। तांकर दीन भाव सभारे उपस्थित ऋषि और प्रजा मानक हृदय विगलित कला। वासुदेव और व्यासदेवंक मन गभीर सहानुभूति भरीगला। निज अज्ञातरे पंडित मानक नेत्ररू अश्रु झरी जाउथला। सभा गृहरे निस्तब्धता विराजित हैला। समस्ते बुझी पारिले युधिष्ठिरंक हृदय केते कोमल, केते स्नेहशील। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव मध्य ज्येष्ठ भ्रातांक भली जोड़हस्तरे विनम्र भावरे सभापति श्रीकृष्णଙ୍କ मुहंकु चाहि तांकर आदेश प्रतीक्षा कले। सभारे आसीन पंडित ओ अन्य सभासद माने समस्ते निज निज आसनରୁ उठी कहिले, धर्मावतार, आपणकर अभीष्ट आमे अनुमोदन करुछु एवं आपणक आदेश पालन करबा पई प्रस्तुत अछु। उत्तम पद्धति अवलंबन करी आमे यज्ञ कर्म संपन्न करिबु। आपणक शांति रे आमर सुख, आपणक आनंद विधान निमंते आमे सबु किछि करिया पई प्रस्तुत अछु। संगे संगे सभागृह रे समस्तंकर समस्वर स्वीकारोक्ति सुनागला। यह शुणी युधिष्ठिर समस्तंकु कर जोड़ी कहिले, आपण माने मते धन्य करिसंती। मोर वंदना ओ कृतज्ञता ग्रहण करंतु। तापरे से श्रीकृष्ण ओ व्यासदेव बसिथिबा स्थान को जाई श्रीकृष्ण पादपद्म जड़ाई धरी कहिले, मधुसूदन, मोर आरती तुमे शुणिछ, मोर अंतर तुमे देखिछ। ए प्रस्तावित यज्ञ तुम नेतृत्व ही संपन्न हेउ। मोर ए वांछा पूर्ण कर एवं मोर पाप परिहार कर, मते कृपाधन्य कर। ए कार्य तुमको ही करने पड़िब। एतिकी कही युधिष्ठिर श्रीकृष्ण पदयुगल शिरस्थापन करी तांको प्रणाम कले। स्मित मुख श्रीकृष्ण युधिष्ठिर को भुज धरी उठाइले एवं कहिले, भाई, तुमर अभीष्ट अवश्य सिद्ध करिबी, किंतु आगपछ न भावी तुमे मुंड उपरକୁ एक पर्वत प्रमाण भार तोली नेइछ। यज्ञ करिबा साधारण कथा नुहे, सेत्री पुणी अश्वमेध यज्ञ। यह संपन्न करिया पई तुम पाखरे आवश्यक धन नाही बोली मु भल भाबरे जाने। राजार धन प्रजांक पाखरु ही आसी थाए, सेथिलागि अन्य पंथा नाही। किंतु प्रजांकु कष्ट देई अतिरिक्त धन आदाय करी सेथिरे यज्ञानुष्ठान करिबा उचित नुहे। से प्रकार धन मध्य यज्ञ रे विनियोग करिबा ठीक नुहे। अन्यान्य राजांक पाखरु किछि मिलिबो बोली जदि भाबुथा, गत युद्धरे सेमाने मध्य गुरुतर भावरे क्षतिग्रस्त होइछन्ति। कहा पाखरे हेले धन नाही, एकथा समस्ते स्पष्ट भावरे जानन्ति। कौरव माने किछि रखि जाइछन्ति बोली जदि भाबुथिबो, ताहले से दिगरु भी किछि फल लाभ हेब नाही। कारण युद्धरे सेमाने समस्तंकु नाश करी निजर सर्वनाश करिछन्ति। ये सबु जानी शुणी किछि न बुझिला लोक भली अति अमायिक भावरे एते महान एक यज्ञ करिबा पई तुमे संकल्प करि नेछ। मु बुझी पारु नाही
ତୁମେ କେଉଁ ଆଶ୍ରୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏତେ ବଡ଼ କଥା ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସାହସ କଲ? ଏପରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ବିଚାର ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ତତଃ ମୋତେ ଏକାନ୍ତରେ ଜଣେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ବି ସମୟ ବଳିଯାଏ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତା ନହେଲେ ହଠାତ୍ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, କିଛି ସମୟ ହାତରେ ନେଇ ବିହିତ ପ୍ରୟାସ କର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉକ୍ତିରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ବିରକ୍ତି ଓ ଉଦ୍ବେଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହସି ହସି କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ, ବିନା ଆଶ୍ରୟରେ ବିନା ବିଚାରରେ ମୁଁ ତରବରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ବିଷୟରେ ଯେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଏପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତୁମର ଏକ ନାଟକ। ଏକଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣି ଆସିଛି। ଧନ ଚିନ୍ତା ମୁଁ କେବେ କରିନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ଚିନ୍ତା ମୋ ଭିତରେ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପର୍ବତ ଭଳି ମୋ ପଛରେ ଥିବାବେଳେ ଏପରି ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ଡରିଯିବା ଲୋକ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଅଙ୍ଗନରେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଥିବାବେଳେ କନ୍ଦମୂଳ ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ଧାଇଁ ବୁଲିବା ଲୋକ ଭଳି ବିବେକାନ୍ଧ ମୁଁ ନୁହେଁ। ତୁମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖିର ଡୋଳାକୁ ଆଖିପତା ରକ୍ଷା କଲା ଭଳି ଆମକୁ ତୁମେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖି ଆସିଛ। ତୁମେ କରି ନପାର ସେପରି କିଛି ଅଛି କି? ଯିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇପାରେ, ତା ପକ୍ଷରେ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡ କରିବା କି କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ? ମୁଁ ସେପରି ଅଧମ ଲୋକ ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ, ତୁମେ ଆମର ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ। ତୁମେ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୁଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ମୋର ଭାର, ରାଜ୍ୟ ଭାର ଓ ଯଜ୍ଞ ଭାର ସବୁ ତୁମ ପାଦପଦ୍ମରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ମୋର ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନ କରିବା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତୁମେ ଯେପରି କଲେ ବି ମୋର ଆନନ୍ଦ, ସବୁ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏହି ବିନତି ଜଣାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟର ଭାବ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିବେଦନ ଜଣାଇବା ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଥିଲେ। ଧର୍ମଜଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଉଠାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ତୁମ ହୃଦୟର ଭାବ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି ସିନା ତୁମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବ ନାହିଁ। ସେତିକି କେବଳ ନୁହେଁ, ମୋ ଉପରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଦୃଢ଼ ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ନାଟକ ଅଭିନୟ କଲି। ତୁମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମର ମନୋରଥ ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ମୁଁ କହିଲା ଭଳି ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଗଲେ ତୁମର ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଧନ ତୁମେ ଅନାୟାସରେ ଲାଭ କରିପାରିବ। ସେ ପନ୍ଥାରେ ପ୍ରଜାବର୍ଗ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସାମନ୍ତ ରାଜାମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଶୁଣ। ଏକ ସମୟରେ ମରୁତ ନାମକ ଜଣେ ମହାରାଜା ଏକ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ। ସେଭଳି ଯଜ୍ଞ ଅଦ୍ୟାବଧି କେହି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ ଭବନ ସଙ୍ଗେ ଯଜ୍ଞ ଉପକରଣ ସବୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଋତିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଇଷ୍ଟକ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭୂଦାନ ଓ ଗୋଦାନ ମଧ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଋତିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଏତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ସବୁ ବହି ନେବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଅତଏବ ଯେତେ ସେମାନେ ନେଇପାରିଲେ ନେଲେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସେହି ଯଜ୍ଞଭବନ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ ଭୂମିଗର୍ଭରେ ରହିଛି। ତୁମେ ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିପାରିଲେ ସେହି ଧନରେ ତୁମର ଇପ୍ସିତ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ପରାମର୍ଶ ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ସେସବୁ ତ ପରଧନ, ସେଥି ଉପରେ ଆମର କି ଅଧିକାର ଅଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଅନୁମତି ସେଥିପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଦରକାର ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ସେସବୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବଂଶଧରମାନେ ଏ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଧରଣୀ ଆୟତ୍ତରେ। ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଧନରେ ରାଜାର ହିଁ ଅଧିକାର। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥି ଉପରେ ସତ୍ତ୍ୱ ଆରୋପ କରିନପାରେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଅନୁଜ୍ଞା ଅନାବଶ୍ୟକ। ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ
ଭୂଗର୍ଭରେ ଥିବା ଧନ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ହିଁ ହକଦାର। ଅତଏବ ତାହା ଉଦ୍ଧାର କରି ତୁରନ୍ତ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର। ବାସୁଦେବଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଓ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କର ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କୁ ସସୈନ୍ୟ ବିପ୍ରମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଧନ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱର ପୂଜା ସାରି ସେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମରୁତ ମହାରାଜା ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ବିପ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଧନ ବୋହି ନେଇ ନପାରି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଯିବା ମାର୍ଗରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଡବ ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ସେ ସମସ୍ତ ଧନ ଏକତ୍ର କରି ଓଟ, ହାତୀ ପିଠିରେ ଏବଂ ରଥ ଓ ଶକଟରେ ବୋଝାଇ କରି କେତେଦିନ ଅନ୍ତେ ପଣ୍ଡୁନନ୍ଦନମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ପୁର ପ୍ରଜାମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଶତମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସା କରି ଲାଗିଲେ। ଧନରାଶି ନେଇ ଆସିଥିବା ପାଣ୍ଡବ ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ପ୍ରଜାମାନେ ଜୟଧ୍ୱନି କରିଥିଲେ। ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନର ଯଜ୍ଞ କିପରି ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ ଓ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ତାର ନାନା ଚିତ୍ର ମନରେ କଳ୍ପନା କରି ପ୍ରଜାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ କୋଳାହଳ କରୁଥିଲେ। ସେହିଦିନରୁ ହିଁ ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜାଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଜାମାନେ ସମତଳ କରି ନିର୍ମଳ କଲେ। ଯଜ୍ଞଶାଳା ସଙ୍ଗେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖଚିତ ଭବନମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନୋରମ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଭୂଷିତ କରାଗଲା। ଚାରି ଦିଗରୁ ସତ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ଋଷିମାନେ, ବିପ୍ରମାନେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ଆସି ସମବେତ ହେଲେ। ସମାଗତ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭବନମାନଙ୍କରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରି ପରଦିନର ମହାଯଜ୍ଞ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁ କରୁ ରାତ୍ରି ପ୍ରଭାତିଲା। ନିର୍ଣ୍ଣିତ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିକଟତର ହେଉଥିବା ଦେଖି ବିପ୍ରମାନେ ଓ ଋଷିମାନେ ଯଜ୍ଞକର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ସଭା ମଣ୍ଡପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବର୍ଷିୟାନ ଧର୍ମରାଜ ଓ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ତିନୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ତାହେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ତିନୋଟି ଯଜ୍ଞ କରିବେ ନା ସବୁଥିର ବିଧିବିଧାନ ତ୍ରିଗୁଣିତ କରି ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କରିବେ? ଆପଣ କିଭଳି ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ ତଦନୁସାରେ ରୀତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ତାହା ଶୁଣି ଧର୍ମରାଜ କହିଲେ, ପୂଜନୀୟ ଋଷି ଓ ବିପ୍ରବୃନ୍ଦ, କିପରି କଲେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ସେଥିରେ ମୋର ସନ୍ତୋଷ। ଏଥିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଅନୁମତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ। ଏତିକି କହି ଧର୍ମରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁଲେ। ବାସୁଦେବ କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିପ୍ର ଓ ଋଷିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କଲେ। ବିପ୍ରମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯଥା ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞରେ ସମସ୍ତ ବିଧି ତ୍ରିଗୁଣିତ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ମନ୍ତ୍ର 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନିୟୋଜିତ ରୀତିକମାନଙ୍କୁ 3 ଗୁଣ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ତିନୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ଗୋଟିକରେ ଲାଭ ହୋଇପାରିବ। ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ ଏବଂ ରାଜା ସମ୍ମତ ହେଲେ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ବିପ୍ର ଓ ଋଷିମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଶୁଣି ବାସୁଦେବ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ନିଜ ସ୍ୱୀକୃତି ଜ୍ଞାପନ କଲେ। ଧର୍ମରାଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ। ବିପ୍ରମାନଙ୍କ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସେହି ସୁବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଯଜ୍ଞାଞ୍ଚଳ କମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱକୁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା। ସର୍ବାଳଙ୍କାର ଭୂଷିତ ସେହି ଅଶ୍ୱ ଭାଲ ଦେଶରେ ନିବନ୍ଧିନ ପତ୍ର ବହନ କରି ସମଗ୍ର ଦେଶ ପରିକ୍ରମା କରି ଲେଉଟିଲା। ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱରୂପ ଯେବେ ଯଜ୍ଞାଧିପତ୍ୟ ବହନ କରନ୍ତି ସେହି ଯଜ୍ଞ କେତେ ଶୋଭାପ୍ରଦ ଓ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସଙ୍ଗେ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ନିୟୋଜିତ ରୀତିକ ଋଷି ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆଶାତୀତ ଧନ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଲାଭ କଲେ। ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦାନ ଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ
ହସ୍ତ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗୋଦାନ, ଭୂଦାନ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କିଛି ଅଂଶ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖରେ କେବଳ ଯଜ୍ଞର ବିଶିଷ୍ଟତାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ଜଣେ ଜଣକୁ ଲଙ୍ଘି ଯିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। ଅହୋରାତ୍ର ଅନ୍ନଛତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଯିଏ ଆସିଲା ସେ ପତ୍ର ପକାଇ ବସିଲା। ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୋଷରେ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ବିପ୍ର ଓ ଋଷିମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ମରୁତଙ୍କ ଯଜ୍ଞକୁ ବଳିଗଲା ଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ମରୁତଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଯଜ୍ଞର ପରିଚାଳକ, କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ସାକ୍ଷାତ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଯଜ୍ଞ ପରିଚାଳନା କଲେ। ଏବଂ ବିଧ ବିଚିତ୍ରତା ଓ ପବିତ୍ରତା ଅନ୍ୟତ୍ର ସମ୍ଭବ ହୋଇନପାରେ। ସେହି ହେତୁରୁ ଏହି ଯଜ୍ଞ ମରୁତଙ୍କ ଯଜ୍ଞକୁ ବଳିଗଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେଉନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତି ପରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ନିମନ୍ତ୍ରିତ ରାଜାମାନେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ ଓ ମିତ୍ରମାନେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରି ନିଜ ନିଜ ସୁବିଧାନୁସାରେ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରୟାଣ କଲେ। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ରହିବା କଥା ଭାବୁଥିଲେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପଣ୍ଡୁନନ୍ଦନମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ସେବା କରି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖର ଉପଦେଶମାନ ଶ୍ରବଣ କରି ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ଏପରି କେତେଦିନ ଅତିବାହିତ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଫେରିଯିବା ବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଗଲେ। ଏତେକାଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିହୁନରେ ଦ୍ୱାରକାବାସୀଙ୍କ ମନ ମଉଳି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଫେରି ଆସିବାରେ ସେମାନେ ମହା ଉତ୍ସାହରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଲେ। ନୟନର ମଣି ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଯେତେ ଦେଖିଲେ ହେଲେ ସେମାନେ ତୃପ୍ତ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଲାଖି ରହୁଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଦନ କମଳରେ। गिरिधर गोपाला हे 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 गिरिधर गोपाला माधव मुरहर मधुर मनोहर गिरिधर गोपाला गिरिधर गोपाला माधव मुरहर मधुर मनोहर गिरिधर गोपाला मुरहर मधुर मनोहर हे गिरिधर गोपाला 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 माधव मुरहर मधुर मनोहर गिरिधर गोपाला